Hi student. In previous lecture we discussed about a radius of a gyration and theorem of a parallel axis. So what is the theorem of parallel axis? Its mathematical expression is IO is equal to IC plus EMH square. So that is moment of inertia of a rigid body about given axis of rotation is equal to the sum of moment of inertia of a parallel axis passing through the center of mass and the product of mass of the body and square of the perpendicular distance between two parallel axes. Okay, so in this screen we see this theorem and the figure. Okay, so statement of the theorem and there is the proof. We consider rigid body having mass m, O is the any point, axis is passing through that point, C is the center of mass. Then we draw a one construction, that is the perpendicular from point P on OC produce up to D. Then by definition, moment of inertia about axis passing through O is integration OP square dm, that is R square dm, and for axis passing through point C is integration Cp square dm, that is R naught square dm. Okay, then we consider two triangle, right angle triangle. First is a big right angle triangle and second is a small right angle triangle. By using Pythagoras theorem we put the values and we get final equation R square is equal to R naught square plus H square plus 2hx. Now we find the integration on the both sides and multiply by dm. Then the center of mass related integration, that is x dm, is equal to 0 because all the particle about the center of mass is the moment is always 0. Okay, therefore we get finally IO is equal to IC plus mh square. So in today's lecture we discuss about the theorem of perpendicular axis. Perpendicular axis theorem आपण बघणार आहे. सो सी इन दिस डायग्रॅम, या डायग्रॅममध्ये जर तुम्ही बघितलं तर एक्स वाय आणि झेड ॲक्सिस एकमेकांना कसे दिसत आहेत, परपॅन्डिक्युलर, लाईक ए कॉर्नर ऑफ ए रूम. आपल्या रूमचं जर कॉर्नर घेतलं तर त्या कॉर्नरमध्ये पण असेच ॲक्सिस आपल्याला दिसतात, तीन प्लेन एकत्र आलेले असतात. तर हे ॲक्सिस आहेत एक्स वाय आणि झेड. सो वी कन्सिडर ए लॅमिनार बॉडी. So what is a laminar body? The body whose thickness is very small, that is like a paper. पेपर कसं आहे आपला प्लेन, सो थिकनेस त्याची एकदम स्मॉल आहे, ज्याला आपण लॅमिनेशन करू शकतो अशा बॉडीज, लॅमिनार बॉडीज. सो वी कन्सिडर वन लॅमिनार बॉडी अँड वन ॲक्सिस इज पासिंग थ्रू दॅट प्लेन अँड दॅट ॲक्सिस इज परपेंडिक्युलर टू प्लेन. So in this figure the axis z axis is a perpendicular to the plane of the figure and these two axes x आणि y inside the plane, त्या प्लेन मध्ये आहेत पण ते एकमेकांना परपेंडिक्युलर आहेत. सो रिमेंबर दॅट z axis is perpendicular to the plane and xy axis in the plane and perpendicular to each other. Okay, so theorem state that, आता आपण theorem बघूया. स्टेटमेंट, theorem state that the moment of inertia of a plane lamina about an axis perpendicular to its plane. आपण कोणासाठी काढतोय, परपेंडिक्युलर ॲक्सिस साठी. सो दॅट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ परपेंडिक्युलर ॲक्सिस इज आय झेड. सो झेड इज परपेंडिक्युलर टू द प्लेन लॅमिना. ओके, सो या ॲक्सिससाठी आपल्याला मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढायचा आहे बॉडीचा. So moment of inertia of a plane lamina about an axis perpendicular to its plane is equal to sum of its moment of inertia about two mutually perpendicular axes. आता दोघं एकमेकांना परपेंडिक्युलर असणारे ॲक्सिस इन द लॅमिना कोण आहेत, एक्स आणि वाय. सो एक्स साठीचं मोमेंट ऑफ इनर्शिया आय एक्स आणि वाय साठीचा आय वाय. सो दॅट टू ॲक्सिस are intercept at the point where the perpendicular axis cuts the lamina. सो हे दोघं एकमेकांना परपेंडिक्युलर आहेतच पण ते दोघं एकमेकांना इंटरसेप्ट कुठल्या पॉईंटमध्ये करतात, ज्या पॉईंटला परपेंडिक्युलर ॲक्सिस लॅमिनामधून पास होतो त्या पॉईंटला ते काय करतात, एकमेकांना इंटरसेप्ट करतात. सो इन दिस वे these three axes are mutually perpendicular to each other. Okay, but x and y in the plane and z is perpendicular to the plane. Okay, so we can write that is
Iz is equal to Ix plus Iy. This is the mathematical statement. Iz is equal to Ix plus Iy. So theorem बघा परत, खूप सोपा theorem आहे. Theorem state that moment of inertia of a plane lamina, आपण कोणाचा काढतोय? प्लेन लॅमिनाचा. कुठं? About an axis perpendicular to its plane is equal to sum of its moment of inertia about two perpendicular axes or two mutually perpendicular axes in the plane lamina and intercepting at a point where the perpendicular axis cuts the lamina. Okay, so this is the perpendicular axis theorem. Very easy. एक ॲक्सिस प्लेनला परपेंडिक्युलर आहे, त्याचा मोमेंट ऑफ एनर्शिया म्हणजे राहिलेल्या दोन ॲक्सिसच्या मोमेंट ऑफ एनर्शियाची ॲडिशन. आणि ते दोन ॲक्सिस कसे आहेत? एकमेकांना परपेंडिक्युलर आहेत, इन द प्लेन आहेत आणि एकमेकांना कुठं इंटरसेप्ट करतात? ज्या ठिकाणी परपेंडिक्युलर ॲक्सिस लॅमिनाला कट करतो त्या ठिकाणी. क्लिअर? सो थेरम स्टेट दॅट, परत एकदा, थेरम स्टेट दॅट मोमेंट ऑफ एनर्शिया ऑफ ए प्लेन लॅमिना, मोमेंट ऑफ एनर्शिया ऑफ ए प्लेन लॅमिना about an perpendicular axis to the plane is equal to the sum of moment of inertia of two mutually perpendicular axes in the plane lamina and intercept at a point where the perpendicular axis cuts the lamina. Okay, it is the perpendicular axis theorem. बघा आता ह्याच्यामध्ये कुठेही आपण पॅरलल वर्ड वापरलेला नाही. तर पॅरलल ॲक्सिस थेरममध्ये एकदा परपेंडिक्युलर वर्ड आला आहे, कारण परपेंडिक्युलर डिस्टन्स घेतले आपण दोन ॲक्सिसमधलं. कळतंय? पण परपेंडिक्युलर थेरममध्ये कुठेही पॅरलल वर्ड आलेला नाही. आणि डायग्रॅमवरून तुमच्या लगेच लक्षात येईल, डायग्रॅम बघितली, ही डायग्रॅम दिसते तुम्हाला पॅरलल थेरमची आणि ही दिसते ती परपेंडिक्युलरची. तर लक्षात ठेवायला खूप इझी आहे. तर हे झालं स्टेटमेंट. आता ह्याचं आपल्याला प्रूफ लिहायचं आहे. तर प्रूफ लिहिण्यासाठी परत एक आपण कन्स्ट्रक्शन करणार. कन्सिडर ए स्मॉल इलेमेंट ऑफ द प्लेन लॅमिना. लॅमिनाचं एक स्मॉल इलेमेंट घ्यायचं, त्याचं मास किती आहे? DM. सो दिस इज अ युनिफॉर्म लॅमिना. सो ऑल पार्टिकल्स हॅव्हिंग आयडेंटिकल मास. सगळ्या पार्टिकलचं मास काय असणार आहे? सेम असणार आहे. सो DM इज द मास ऑफ ए इलेमेंट और ईच पार्टिकल. कन्सिडर सच अ स्मॉल इलेमेंट इज प्लेस्ड ॲट अ पॉईंट P. पॉईंट P जवळ आपण तो ठेवला आहे. ओके, then draw perpendicular from point P on y axis. y axis वरती परपेंडिक्युलर टाका. तो कुठं मीट होईल? L मध्ये. आणि P पॉईंट वरून x ॲक्सिसला परपेंडिक्युलर टाका. तो कुठं मीट करेल? x ॲक्सिसला N पॉईंटला. सो L अँड M आर द परपेंडिक्युलर फ्रॉम पॉईंट P on y and x axis respectively. Okay, now join OP. OP जर जॉईन केलं, it is called as the distance between perpendicular axis and small element. So perpendicular axis z axis पासून स्मॉल इलेमेंटचं जे डिस्टन्स आहे हे किती आहे? R एवढा आहे. देन सिमिलर द डिस्टन्स फ्रॉम y axis. y axis पासून Pचं जे डिस्टन्स आहे ती किती आहे? तर हे मेजर करताना x ॲक्सिसवर मेजर करायचं. तर P हा कुठं सिच्युएट केला आहे? y ॲक्सिसपासून x एवढ्या डिस्टन्सला आणि x ॲक्सिसपासून y एवढ्या डिस्टन्सला. लक्षात येतं आहे? तर P element is placed from x distance from y axis. तर y axis पासून किती डिस्टन्स आहे Pचं? x. आणि x axis पासून किती आहे? y. उलटं लक्षात ठेवा. देन z axis पासून किती आहे? r एवढं. देन जसं आपण पाठीमागं बघितलं की मोमेंट ऑफ एनर्जी आपण लिहितो Ix, Iz, Iy, तसं IC, IO लिहिलं होतं, तसंच त्या टाईपमध्ये लिहायचं आहे. Consider a plane lamina of mass m. Let OX and OY be the two mutually perpendicular axes in the plane lamina intercepting each other at a point O. ओके, या O पॉईंटमध्ये हा Y आणि या पॉईंटमध्ये ते काय झालेत? इंटरसेप्ट झालेत एकमेकांना. y आणि x ॲक्सिस कुठल्या पॉईंटमध्ये इंटरसेप्ट झालेत? तर O या पॉईंटला एकमेकांना इंटरसेप्ट झालेत. देन OZ बी द परपेंडिक्युलर ॲक्सिस. आपल्याला माहितीच आहे, टू द प्लेन लॅमिना पासिंग थ्रू पॉईंट O ॲज शोन इन फिगर. लेट Ix, Iy, Iz बी द मोमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ ए प्लेन लॅमिना.
आता एक्ससाठी काय येणार आय एक्स, वायसाठी आय वाय आणि झेडसाठी आय झेड. सो दॅट इज फॉर ओ एक्स, ओ वाय, ओ झेड ॲक्सिस रिस्पेक्टिव्हली. कन्सिडर ॲन स्मॉल इलेमेंट ऑफ दॅट लॅमिना. त्या लॅमिनाचं स्मॉल इलेमेंट घेतलं आपण, त्याचं मास किती आहे डी एम. सिच्युएटेड ॲट अ पॉईंट पी, या पॉईंटजवळ ठेवला त्याला आपण डी एमचा. जॉईन ओ पी, परपेंडिक्युलर टाकलं पी एन पी एल ऑन एक्स अँड वाय ॲक्सिस रिस्पेक्टिव्हली. तुम्हाला एक्सप्लेन केलं होतं फिगरमध्ये. तर वाय ॲक्सिसपासून डिस्टन्स किती आहे त्या इलेमेंटचं एक्स, आणि एक्स ॲक्सिसपासून किती आहे वाय, आणि झेड ॲक्सिसपासून किती आहे आर. तर आपल्याला मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिहिण्यासाठी काय लागतं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिहिण्यासाठी आपल्याला लागतं मास ऑफ इलेमेंट आणि डिस्टन्स फ्रॉम ॲक्सिस ऑफ रोटेशन. जर तुम्हाला झेड ॲक्सिससाठी लिहायचं असेल त्या इलेमेंटचं, तर तुम्ही काय लिहिणार, झेड ॲक्सिसपासून किती डिस्टन्सला आहे त्याचं स्क्वेअर आणि मास ऑफ द पार्टिकल. सो ओ पी स्क्वेअर डी एम हा त्या इलेमेंटचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया झाला. कुठल्या ॲक्सिससाठी, झेड ॲक्सिससाठी. कळतंय. आता अख्ख्या बॉडीचं जर काढायचं असेल तर काय करावं लागेल, इंटिग्रेशन. इंटिग्रेशन टाकलं तर तुम्हाला काय मिळेल, पूर्ण बॉडीचा झेड ॲक्सिससाठीचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आणि तो किती येतो, इंटिग्रेशन आर स्क्वेअर डी एम. किती आला तो, इंटिग्रेशन आर स्क्वेअर डी एम. नाउ सिमिलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट झेड ॲक्सिस. झेड ॲक्सिस एक्स ॲक्सिस, एक्स ॲक्सिसपासून किती डिस्टन्सला येतो, वाय डिस्टन्सला. म्हणून आय एक्स इज इक्वल टू इंटिग्रेशन वाय स्क्वेअर डी एम. अँड लास्टला आय वाय इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए वाय ॲक्सिस, आणि वाय ॲक्सिसपासून इलेमेंटचं डिस्टन्स किती आहे, एक्स स्क्वेअर. इंटिग्रेशन काढलं तर पूर्ण बॉडीचा वाय ॲक्सिससाठीचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिळेल, इंटिग्रेशन एक्स स्क्वेअर डी एम. तर ह्या 3 इक्वेशनला आपण नाव द्यायची, इक्वेशन 1, 2, 3. ओके. देन अगेन कन्सिडर ए स्मॉल ट्रायंगल. स्मॉल ट्रायंगल कन्सिडर करायचा. स्मॉल ट्रायंगल कुठला आहे, इथला ओ एन पी कन्सिडर करा किंवा ओ एल पी कन्सिडर करा. दोन्हीपैकी कुठलाही कन्सिडर केला तरी चालतो. ओके. सो कन्सिडर वन ट्रायंगल. तर तो ट्रायंगल कन्सिडर केला आपण, हा ट्रायंगल. तर त्या ट्रायंगलमध्ये तुम्हाला बघा इथंच दाखवते मी, हा ट्रायंगल आहे एन ओ पी, हा ट्रायंगल. तर हा राईट अँगल ट्रायंगल दिसतो इथं. तर या ट्रायंगलमध्ये पायथागोरस थेरम वापरा. पायथागोरस थेरम वापरलं तर काय मिळेल, आर स्क्वेअर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर. ओके, एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर. आता दोन्ही बाजूला इंटिग्रेशन काढा आणि डी एमनं मल्टिप्लाय करा. तर हे इंटिग्रेशन डी एम, इंटिग्रेशन डी एम, इंटिग्रेशन डी एम. ओके, एकदम इझी. देन इंटिग्रेशन आर स्क्वेअर डी एम काय आहे, आत्ता आपण बघितलं. तर हा आय झेड आहे, इज इक्वल टू इंटिग्रेशन एक्स स्क्वेअर डी एम कोण आहे, तर आय वाय आहे, आणि इंटिग्रेशन वाय स्क्वेअर डी एम कोण आहे, आय झेड. सो इट इज द प्रूफ. व्हेरी इझी. वी कन्सिडर वन राईट अँगल ट्रायंगल. तुम्ही एन ओ पी घ्या किंवा एल ओ पी घ्या, दोघांपैकी कुठलाही घेतला तरी चालतो. कळते. आणि पायथागोरस थेरम वापरा. पायथागोरस थेरम काय येईल, आर स्क्वेअर इज इक्वल टू आर स्क्वेअर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर प्लस वाय स्क्वेअर. आणि ह्याला काय करायचं, दोन्ही बाजूचं इंटिग्रेशन घ्यायचं आणि डी एमनं मल्टिप्लाय करायचं. सो डी एमनं मल्टिप्लाय केलं तर आपण इक्वेशनवरती लिहिलेत 1, 2, 3, ती इक्वेशन पुट करायची. सो परपेंडिक्युलर ॲक्सिसचं थेरम खूप इझी आहे. ओके. सो फायनली या इक्वेशनचं इंटिग्रेशन काढलं तुम्ही तर तुम्हाला मिळतो फॉर्म्युला आय एक्स प्लस आय वाय, आणि हा इंटिग्रेशन आर स्क्वेअर डी एम कोण आहे, आय झेड. So Iz is equal to Ix plus Iy. This is the proof of theorem of perpendicular axis. So in this way, in this lecture we discuss the theorem of perpendicular axis किंवा त्याला प्रिन्सिपल ऑफ परपेंडिक्युलर ॲक्सिस म्हणतात. पॅरलल ॲक्सिसपेक्षा खूप इझी आहे. 3 ॲक्सिस एकमेकांना परपेंडिक्युलर आहेत. परपेंडिक्युलर असणारा ॲक्सिस बॉडीला तो कोण आहे, फक्त झेड आहे. आणि बॉडीच्या आतमध्ये आहेत ते कोण आहेत, एक्स आणि वाय, पण ते एकमेकांना परपेंडिक्युलर आहेत. आणि या पॉईंटला ते इंटरसेप्ट होतात ज्या पॉईंटला परपेंडिक्युलर ॲक्सिस लॅमिनाला कट करतो, त्याला म्हणायचं
perpendicular axis theorem. Okay, and mathematically Iz is equal to Ix plus Iy. So in this lecture we discuss about the theorem of perpendicular axis. Now application of this theorem is the moment of inertia of a ring, moment of inertia of a disc हे आहे. तर कन्सिडर करा एक रिंग आहे. व्हॉट इज रिंग? सो इट हॅज ओनली ए सर्कम्फरन्स अँड थिकनेस इज व्हेरी स्मॉल. So that ring is rotate in a different axis. So one axis is passing through its center perpendicular to the plane of ring. Ring is a two-dimensional structure. It is placed in a plane. कळतंय? सो एक ॲक्सिस घेतला. तो ॲक्सिस कसा आहे? रिंगला परपेंडिक्युलर, पण कुठून जातोय? सेंटरमधून. तर इफ युनिफॉर्म रिंग ऑफ एंटायर मास m इज पार्शली ॲट अ डिस्टन्स इक्वल टू द रेडियस r. तो ॲक्सिस कुठे ठेवला आहे आता? r एवढ्या डिस्टन्सला. मोमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ अ रिंग अबाउट इट्स ओन ॲक्सिस. त्या ॲक्सिसला आपण ओन ॲक्सिस पण म्हणू शकतो. तर ह्याचा मोमेंट ऑफ एनर्जी याचं प्रूफ नाही, तुम्हाला डायरेक्ट डेफिनेशन. हा कन्सिडर करा आहे पॉईंट आहे, तो पॉईंट कुठे डिस्टन्सला ठेवला आहे? r एवढ्या डिस्टन्सला. अँड एंटायर मास ऑफ द रिंग इज ॲट दिस पॉईंट. या पॉईंटला त्या रिंगचं पूर्ण मास आहे. तर ॲज पर डेफिनेशन काय येईल? मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू mr². सो दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग. नाऊ आता तुम्हाला वेगवेगळे ॲक्सिस दिले तर तुम्ही ते काढू शकता. सपोज वन ॲक्सिस इज पासिंग थ्रू इट्स एंड. फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दॅट ॲक्सिस. सपोज याला नाव दिलं आपण ओ पॉईंट. ओ पॉईंटमधून जातोय तर ह्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया IO. सो बाय युझिंग हे जर बघितलं तुम्ही, हा माहिती आहे तुम्हाला सेंटरमधला, त्याचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काय? mr². तर तुम्ही हा एका एंडमधून जाणारा आणि प्लेनला परपेंडिक्युलर असणाराचा मोमेंट ऑफ इनर्शिया काढू शकता. दोघांपैकी कुठलं थिअरम वापरता येईल? पॅरलल का परपेंडिक्युलर? तर इथं आपण थिअरम वापरणार पॅरलल ॲक्सिस. मग पॅरलल ॲक्सिसचं थिअरम आपल्याला माहिती आहे. IO इज इक्वल टू IC प्लस mh². कळतंय ना? IO इज इक्वल टू IC प्लस mh². मग IC तुम्हाला माहिती आहे. IC काय? mr². आणि m इज द मास ऑफ द रिंग. आणि h काय? h इज नथिंग बट रेडियस ऑफ द रिंग. सो च्या ऐवजी आपण काय लिहू शकतो? रेडियस ऑफ द रिंग. सो फॉर्म्युला बिकम्स IO इज इक्वल टू mr² प्लस mr². सो किती वेळा झाले mr²? 2 टाइम. सो 2mr². सो इट इज द मोमेंट ऑफ एनर्शिया ऑफ ए रिंग अबाउट एन ॲक्सिस पासिंग थ्रू टँजंट अँड परपेंडिक्युलर टू इट्स प्लेन. तर असं कुठलंही तुम्ही फाइंड करू शकता. तर हे काय आहे त्याचं ॲप्लिकेशन. आता जे पुढचं ॲप्लिकेशन आहे मोमेंट ऑफ एनर्जी ऑफ युनिफॉर्म डिस्क, त्याचं प्रूफ आहे ते आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघूया. थँक्यू.